लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल गुर 5 साल के मासूम बच्चे की दीवार गिरना मौत हो गई सी, माँ का हाल देख सकते तुसी। लेकिन जो बेसुध हो चुकी हुई है इस पूरे इलाके दे विच, पूरा सुनसान जिहड़ा पूरा इलाका जिहड़ा हो चुका होया वै, वो मासूम बच्चे की माँ ते छोटे बच्चे ने प्यो है उन्हां दा। उस मासूम बच्चे ਨੂੰ अलविदा करन जा रहे हो? हाँ जी, अलविदा करन जा रहे बच्चे। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? की मांग करते हैं तुसी देख ही लिया, कल तक कोई नहीं आके इत्थे पहुंचा। ठीक है, बच्चे की मां की हालत देख लो, आ होर बच्चे दे प्यो दे हालात देख लो, घर दे हालात देख लो जाके। कोई हाले तक कोई नहीं पहुंचा इत्थे आके, कोई भी प्रशासन दा बंदा पहुंचा होवे। सिर्फ कौंसलर साहब पहुंचे सीगे ते सतीश मल्होत्रा, और कोई विधायक नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं आया। मैं खुद फोन कीते सीगे। ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ कोई नहीं आया जी। मौके ते भी गरेवाल साहब जेडे हुण जित्ते ने भोला, कोई नहीं आया जी, हाले तक नहीं कोई भी आया। इंसाफ किस तरह ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? इंसाफ देखो जी, किद्दां इंसाफ मिलूगा जब मौके ते नहीं कोई पहुंचा, अगली दा बच्चा मर गया, घर तो बेघर हो गई, हुण दसो किद्दां कीता जाऊगा? तुसीं आप देख रहे हो। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ? मैं ही लैके गई हाँ, हाले परचा दर्ज उन्होंने ही कीता है जी। सानू कह रहे ने परचा दर्ज होया, हाले असीं देखांगे जाके कि सानू कापी देण, फोटो कापी परचा दर्ज होया कि नहीं होया। असीं आप वाईफाई करांगे किद्दां भी है, नहीं होगा फिर अगली कार्रवाई देखदे की करदे। सानू तो इंसाफ चाहिदा। आ जेहड़े बेचारे प्रवासी बच्चे आ, उन्हां दा बच्चा तां चला गया, कम से कम उन्हां नूं इंसाफ तां दिवाओ, जिद्दां मर्जी करके इंसाफ दिवाओ। लेकिन मैं कहना इस झुग्गी का पूरे सॉरी माफ करियो, इस पूरी कलोनी का मैं पूरा खाया सीगा पूरा कि तारा लटकियां हुई ने, कोई भी बच्चा मौत नूं किथे ना किते दावत दे रहा। लेकिन प्रशासन आखिर क्यों दावत के इंतजार च बैठा कि पुनीत नगर दे विच कोई वड्डा हादसा होवे फिर असीं जागीए? मैं प्रशासन नूं वीडियो बना भेजियां होईयां ने, भोला गरेवाल साहब नूं भेजियां, सतीश भाजी नूं भेजियां, मैं सब नूं भेजियां कि आ 2.5 सालां तो तारां थल्ले आईयां होईयां ने। देखो कोई भी बच्चा फड़ सकता है तार। उस दिन भी एक बच्चा चिमड़िया, उन्होंने छड़ाते मैनू खुद करंट लग गया, जो कि महल्ले वाला है, उन्हें मुंडे ने सट्टी मार के हटाया। सीधा जी कहना है कि एग्रीमेंट वाला नहीं करूंगा, रजिस्ट्री वाला के करूंगा। हाँ, ये सारे जवाब देते हैं सब, सारे यही जवाब देते हर हैं। दो दिन 4 दिन वोट लेने ये लोग आते हैं ना। कोई हो सिर्फ एक पानी दी पैपा ने, कोई सड़क नहीं बनी हुई, कोई सीवरेज नहीं। जाके तुसी तारा दा हाल देख लो, जेड़ा मर्जी बच्चा जाके कदे कोई भी हादसा हो सकदा। ਅਸੀਂ कई बारी कह चुके हैं, प्रशासन सुत्ता पिया जी। 27 साल हो गए सानू जिद्दां दी उद्दां दी आ जी, बहुत होई आ जी। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾ तक जी कुछ ने कोई सूद नहीं लिती जी, किसी ने नहीं सूद लिती। आ तुहाडे सामने ही है, जाके गली च मोड़ के देख लो, थड़ी दे उत्ते चढ़ के बच्चे तारां फड़ लेंदे ने। आ तुसीं इधर थल्ले जाके मुआयना कर लो, किते भी अज ये हादसा होया, कल नूं कोई होर हादसा भी हो सकदा। सीवरेज पड़ जाए, सारे गलियां सही हो जाए, सीवरेज पड़ना नहीं है यहाँ। सीवरेज पड़ते हैं तो वो फिर उसको कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो पीछे गली में सीवरेज डाल दिए, इसमें डाले नहीं, कोई मकान ऊंचा कोई नहीं। बस भाजी असीं तां यही चाहते हैं, जो बनदा बच्चे दा इंसाफ दिता जावे। उन्हां नूं हत्थ जोड़ के असीं प्रशासन मूहरे यही जिम्मे करदे हां, जो भी गलियां दा सुधार किया जावे। अज एक मकान है, कल नूं होर जाके देखो, कल नूं होर मकान भी थल्ले डिग सकदे ने। कोई हालात ने इस देखो जी, इंसाफ मिलना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ ਤਾਲਾ ਤੂੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੋ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ? प्रमोद ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ दीवार किधर डिगी? मैं 8:30 बजे ड्यूटी चला गया था, मेरे 11:30 बजे फोन आया था, मैं गिरा पड़ा था। इसको अलावा मेरे को नहीं पता कैसे गिरा। इधर का बंदा जेरा होगा वही, उन लोगों ने माटी गिराया, बोला कि दीवार फंस जाएगा तो मैं बना दूंगा।
और उसी माटी गिराने से फंस गया और बच्चे मर गया। हालात ने उस मासूम बच्चे के पिता हालात जैसे कि वो लोग देख रहे थे कि हालात यहाँ खराब है, 5 इंची की दीवार है, 4 इंची की दीवार है, मैं माटी गिराऊंगा फंस जाएगा, जानबूझ के उन लोग ने माटी गिराया। वो दुर्गा मैडम के मकान है, वो उन्होंने माटी गिराया और उसी फंसने से दुर्घटना इतना बड़ा हो गया। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤਨੋ ਕਰਿਓ, ਉਧਰ ਕਰਿਓ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਉਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ? ਧਾਰਾ 304 ਹੈ ਜੀ। 304 ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰ? ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਤਾਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। 304 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? देखो ये बड़ी दर्दनाक घटना और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਚਾਕਾ ਆਂਸੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40-40 ਗਜ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਹਜੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਨਗਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ 75% ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ
ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਟ, ਇੱਟਾਂ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਅਸਹਿਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल। इंसाफ की मांग रहे हो तुसी? इंसाफ की मांग रहे हो? मुझे इंसाफ है, जो बाबू का मेरा दीवार से जाता है उसे फांसी के सजा हुई है। जो मेरा घर उतूरा है, मेरा जितना सामान था नुकसान हुआ, मेरा घर बनाइए, मेरा घर सामान का भरपाई कीजिए, मेरा इतने इंसाफ है। हमारा तो मुंडा आएगा नहीं, दोबारा मांगूंगा, बाकी उसको मेरा फांसी के सजा होना चाहिए। मैं उसको बोला भी था मेरा दीवार गिर जाएगा, तो कह रहा है उसका कि 5 इंच के मेरा दीवार है, गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। ऐसा बात तो बोला, आखिर के बनेगा। मेरा मुंडा 5 साल का चल गया, मैं अब किधर जाऊं? मेरा जो भी सहारा था वो भी चल गया, मैं किधर जाके बैठूं थोड़ा सा कि एक गिलास पानी भी मिल सके हमरा? किधर जाके मैं रोऊं कि एक गिलास कोई पानी भी दे देवे? बिना पंखा के मैं जिंदगी गुजार लेता था, बाकी किसी से कहने नहीं जाता था कि आज मेरा घर में ये तकलीफ है, आज मेरा घर में ये दुख है। बाकी रो के मैं बच्चे के दो पाला, जो पोसा कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ काम करेगा, नाम रोशन करेगा। मेरा बच्चा का उस दिन पढ़ने नहीं गया, टीका लगने वाला था, बाकी थोड़ा सा पानी के बहाना गया, एक लाधारा जैसे उसका देवाल गिर गया। मिट्टी भरा रहा था ट्रैक्टर से, देवाल में धक्का लगा लगा के, फिर भी देवाल उसका हिल रहा था। फिर भी कहा कोई बात नहीं, गिर जाएगा तब बन जाएगा। आज मेरा 5 साल के लाला चल गया, वो क्या भरपाई करेगा? आज मेरा 5 साल के लाला चल गया, वो भरपाई क्या करेगा? इतना मजबूरी से हमको लल्ला के में पाया था। साला चंडीगढ़ भी भर्ती में 1 महीना ठंडी में गुजार के आया। मेरा लल्ला इच्छा छोटा छोटा था, मैं भर्ती होकर ठंडी बार हॉस्पिटल में बिता के आया। कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था, फिर भी झोपड़ी में चंडीगढ़ हॉस्पिटल में अलग अलग झोपड़ी में सो के, मैं फर्श पर सो के बाबू सबका जिंदगी बचाया। आज मेरा उम्मीद खो दिया। मेरा यही मान है कि जो टूटा फाटा वो मेरा इंसाफ चाहिए, उसका फांसी के सजा होइए। एक मां दा तड़प ते एक मां दी दास्तां कि उस मकान तुहानूं दिखाया सीगा, दोबारा दिखा रहे हैं। हालात देख लो, कुछ नहीं मंग रही मां सिर्फ मंग रही है कि जो मेहनत दे नाल मकान बनाया, दिखाए जा रहे तुहानूं कि सारा समान तक इस परिवार का चला जा चुका है। एक माँ सिर्फ आस करती है कि इंसाफ मिले। मासूम बच्चे नूं अज अलविदा कर दिता गया है। पुलिस प्रशासन वालों मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है। ਜਿਹੜੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ
एक मशीन खराब था उसको मारने से ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹੀ 4 ਇੰਚੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਅਗਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੋ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ 10 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ, 4 ਇੰਚੀ ਵੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਚਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਖੰਭੇ, ਤਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟੇਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਔਰ ਖੰਭੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚਾਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ
ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਵੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ तमाम ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।